الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمارے دلوں کو نور سے اور ایمان سے روشن کیا اور حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑا درود و سلام اور آپ کی آل و اصحاب پر. ارشاد باری تعالی ہوا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. یہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک کمال اور معجزہ بیان فرمایا. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ آئیے ذرا سنتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر تھے اپنی قوم کے ساتھ، جب ایک ریگستان آیا تو وہاں پر ان لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اللہ رب العزت سے پانی طلب کریں. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو پتھر پر عصا مارنے کا حکم فرمایا جس سے 12 چشمے کے پانی جو ہے وہ نکل آئے. پھر یہ معجزہ جب بیان ہوا وہاں پر لوگوں نے اس کا مشاہدہ دیکھا تو یہ معجزہ جو تھا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو کیا کمال عطا کیا. حدیث شریف میں آتا ہے عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے کہا عطش الناس یوم الحدیبیہ کہ یوم حدیبیہ کے اندر لوگ جو ہے وہ پیاسے ہو گئے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ فجہش الناس نحوہ. اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن تھا چمڑے کا جس سے لوگ پانی پیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے وضو کیا یہ لوگوں کا جو مجمع تھا یہ سارے آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما लकुम, कि तुम लोगों को क्या हो गया है। सहाबा ने अर्ज की, लैसा इंदना माउन नतवद्दा वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैक, कि हमारे पास न कोई पानी है जिससे हम वुजू करें और ना ही कोई पानी है जिसे हम पी सके, सिर्फ यही है जो आपके हाथों के दरमियान है। फवदअ यदहु फिर रिक्वती फजअल अल-माअ यफूर बैन असाबिइही कअमसालिल उयून, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक जो है वो उस पानी के अंदर जब रखा तो उससे पानी ऐसे जारी हो गया जैसे कि चश्मे से पानी निकल रहा हो। तो सहाबा ने कहा, फशरिबना व तवद्दअना, कि हमने उसको पिया भी और उससे वुजू भी किया। तो फिर आगे जाके कहा, सैयदना सालिम फरमाते हैं कि मैंने सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि उस वक्त आप लोगों की तादाद कितनी थी। उन्होंने फरमाया, अगर उस दिन हम 1 लाख भी होते तो हमारे लिए ये पानी काफी था, लेकिन हमारी जो तादाद थी वो 1500 के करीब थी। फिर दूसरी रिवायत जिसको सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहानत सलातुल अस्री, कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और नमाज असर का जो वक्त है वो हो चुका था। फल्तमसन नासुल वुदुअ फलम यजिदूहु फउतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवुदु, कहते हैं कि नमाज का जब वक्त हो गया लोगों ने पानी तलब किया तो लोगों को पानी ना मिला। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में पानी लाया गया तो फवदअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़ालिकल इनाइ यदहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस बर्तन में रख दिया। व अमर अन्नास अन यतवद्दउ मिन्हु, और लोगों को हुक्म दिया कि तुम इस बर्तन से वुजू करो। काल फरअयतुल माअ यंबुउ मिन तहत असाबिइही हत्ता तवद्दउ मिन इंद आखिरिहिम, सहाबा ने कहा कि हमने देखा ये पानी जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से ऐसे बह रहा है जैसे कि चश्मे से पानी निकल रहा हो। फिर कहते हैं सहाबा कि हम सब ने उससे वुजू किया। अब तीसरी रिवायत सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना नउद्दुल आयाति बरकतन, कि हम इन आयात को और मुअज्जिज़ात को बरकत शुमार करते हैं। व अंतुम तउद्दूनहा तख्वीफन, कुन्ना मअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फक़ल्लल मा, कहते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर में थे कि अचानक पानी कम हो गया। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पानी का एक बर्तन ले आओ, जिसमें सहाबा वो बर्तन ले आए जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को बर्तन में डाला और फिर फरमाया, आओ बरकत वाले पानी की तरफ। और बरकत जो है वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से है, लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से उबलने लगा, पानी ऐसे उबलने लगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना तनाउल फरमाते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से पानी भी बहने लगा। ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात में से एक कमाल है। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताम तनाउल करते थे, कोई चीज खाते थे, तो सहाबा कहते हैं कि हम उन चीजों की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को तनाउल करते थे, हम उस चीजों की आवाज सुनते थे, गोया कि वो भी तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं। अब ये कमाल और मुअज्जिज़ात जो है इसमें 2 नुक्तों की तरफ इशारा है। वो क्या है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जिज़े और कमाल में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ा और कमाल में कितना अज़ीम शान फ़र्क है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पत्थर से पानी जारी फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने,
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی جاری فرمایا۔ پتھروں سے پانی کا نکلنا اتنا تعجب خیز نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ لوگوں نے دیکھا کہ پتھر سے پانی نکلنا اتنا تعجب خیز نہیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن تعجب کی بات کیا ہے کہ جو کمال اور معجزہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے پانی جاری فرمایا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پتھروں سے پانی جو ہے وہ جاری فرما دیتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتھروں سے نہیں بلکہ آپ کی انگلی مبارکوں سے پانی جاری فرمایا۔ اب یہ جو پانی جاری فرمایا اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پتھروں سے پانی جاری فرماتا تو کوئی یہودی کہہ سکتا تھا کہ اس میں تمہارے نبی کی کیا فضیلت ہے، اس میں تمہارے نبی کی کیا فضیلت ہے، کیا کمال ہے، جبکہ یہ کمال تو صدیوں سے ہمارے نبی نے بھی دیکھا ہے۔ سو رب جل عز و جل نے چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر جہت اور ہر پہلو سے یکتا اور منفرد اور بے مثل و مثال ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے پانی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں سے جاری فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں دلائل بہت سارے ہیں، اتنے سارے دلائل ہیں، اگر ہم اس کو بیان کرتے جائے وقت اور یہ زمانہ ختم ہو جائے لیکن یہ فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس فضیلت کے بارے میں ایک دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں جو روایت کرتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونہ، قال کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ شریف سے باہر آئے اور صحابہ کے قریب ہوئے اور صحابہ کی گفتگو کو سنا تو صحابہ کہہ رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے عجبا ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقہ خلیلا، کہ اللہ کے بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام کیا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ کلمت اللہ ہے، اور پھر چوتھے نے کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چنا ہے، اختیار کیا ہے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف آئے، سلام کیا اور کہا کہ میں نے تم سب کا کلام سنا، ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یہ آپ کی شان ہے۔ اور کہا وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، یہ آپ کی شان ہے۔ وکذالک عیسیٰ، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سب کو اختیار کیا کیونکہ یہ ان کی شانوں کے مطابق ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا الا خبردار وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں،
वला फखरा, और मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है, व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा, और मैं क़यामत के दिन हम्द का झंडा यूं उठाया हुआ हूँगा, वला फखरा, और मुझे इस पर कोई फख्र नहीं, व अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामा वला फखरा, और मैं ही क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों की शफाअत करूंगा और लोग मेरे झंडे तले जमा होंगे, और इस पर मुझे कोई फख्र नहीं। व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलक़ल जन्नह फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व मई फुक़राउल मुमिनीन वला फखरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही जन्नत की दरवाज़ों पे जो दस्तक है, सबसे पहले मैं ही इसको दस्तक दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए ये दरवाजे खोल देंगे और मेरे साथ फुक़रा मुमिनीन होंगे, और मुझे इस पे किसी चीज़ का फख्र नहीं है। फिर सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलीम बनाया, और सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खलील बनाया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना महबूब बनाया। अब मुफस्सिरीन ने और अहादीस मुबारका की जिन इमामों ने शुरुहात लिखी है, उन सब ने हर एक बाब के लिए, हर एक कलीमे के लिए एक एक अलग बाब बनाया और उसमें उन्होंने तफसील की है। अब हम आखिरी चीज की तरफ आते हैं और उस पर अपने कलाम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, और वो क्या है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलीम बनाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम किया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना महबूब बनाया। अब आया हम देखते हैं कि कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में क्या फर्क है। अब आते हैं इस फर्क की तरफ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और आपके भाई सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के पास जाते वक्त अपना खौफ अर्ज किया। कुरान मजीद की आयत है, रब्बना इन्नना नखाफु अन यफ्रुता अलैना औ अन यब्ता, ए हमारे रब, हमें ये खदशा है कि फिरऔन हम पर कोई ज्यादती या सरकशी ना करे, यानी हमें इस चीज का खौफ है अगर हम फिरऔन के पास गए तो वो हम पर जुल्म करेगा। और हबीब के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। फिर कलीम दुआ करते हैं, यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोलने। और हबीब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ खुद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने, ए महबूब, क्या हमने महबूब आपका सीना नहीं खोला। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए मेरे रब मुझे अपनी ज़ात दिखा, मैं तुझे देखूं। और हबीब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अलम तरा इला रब्बिक, क्या आपने अपने रब की तरफ नहीं देखा। कलीम से फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लन तरानी, कि तुम मुझे हरगिज़ न देख सकोगे। और हबीब के लिए फरमाया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, न नजर एक तरफ माइल हुई और न हद से बढ़ी। कलीम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, कलीम जो है वो अपनी रब की रजा चाहते हैं, वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा, ए मेरे रब मैं तेरे पास हाजिर होने में जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए। तो हबीब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, कि हम जरूर आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो ये जो था मुख्तसर सा, ये जो फर्क है ये कुछ लोगों ने बयान किया कि कलीम के बारे, कलीम और हबीब के बारे में क्या फ़र्क है, जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ सुना गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए और हमारे और आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जो मुसलमान भाई
جتنے بھی آزمائشوں میں ہے اللہ رب العزت ان سب کی مدد فرمائے، اور جس جگہ پر جہاں پر جو کوئی بیماریاں ہے اللہ رب العزت ان بیماریوں کو دور فرمائے، اور جس کی جو مشکلات ہے اللہ رب العزت اس مشکلات کو حل کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔